Hello everyone, this is Shravanti. Welcome to Smart Work Classes. Today we will discuss about the 16th Finance Commission Report 2026 to 2031. While presenting the Union Budget, the Finance Minister made certain recommendations, certain statements regarding 16th Finance Commission report. Okay, so the report has been submitted to the government, and based on these recommendations, the grants were announced in the budget. So, what is the most important budget of the 16th Finance recommendation? Let's understand them. Before going to the 16th Finance Commission report, we'll discuss static portion of the Finance Commission. Okay. See, the Finance Commission is a balancing the wheel of the fiscal federalism in India. Who stated that? That is Indian Constitution. So, first of all, Article 280 represent Finance Commission under Indian Constitution, that is Part 12. Okay. Next, it is a quasi-judicial body. It means it is an administrative body and it is not a part of the judiciary. Okay. Next, it is constituted by the President of India every year or earlier. Here, one note I will mention here. See, recommendation of the finance commissions are only advisory, not binding on the government. And final report submitted to the president. Okay, now next members ఉంటారు. ఈ మెంబర్స్ 1+4 ఒకరు చైర్మన్ 4 మెంబర్స్ ఉంటారు. చైర్మన్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అఫైర్స్ అండ్ 4 మెంబర్స్ లో ద సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద దోస్ ఎక్సెప్టైజ్ యాజ్ హై కోర్ట్ జడ్జ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్. ఫినాన్స్ అకౌంట్ లో కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కానీ ఎకనామిక్స్ లో కానీ వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీని బట్టి మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో టెన్యూర్ స్పెసిఫైడ్ బై ద ఎవరండి ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ. So makes recommendation to the president. What are the recommendation by Finance Commission? Let's discuss. Distribution of the tax between states and centers and granting aid. Granting aid in our Indian constitutions lo manaki Article 275 represent చేస్తుంది granting aid to the state by the center and evaluates the all funds which is allocated to the panchayats and the municipalities and other financial matters referred to it by president. Okay, so these are the some key facts regarding financial commissions. Then I mean finance commission, we have to know that. So who is first finance commission chairman? ఎవరు అంటే కేసీ నియోగి గారు 1952 నుంచి 1957 లో ఉన్నారు. సెకండ్ ఎవరు? సంతానం గారు 1957 నుంచి 1962 లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు? ఎన్కే సింగ్ గారు 2020 అంటే ఆ ఇయర్ నుంచి మనకి 2025 నుంచి 2026 దాకా ఉన్నారు. నౌ ప్రజెంట్ 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ గారు డాక్టర్ అరవింద పనగారియా 1st ఏప్రిల్ 2026 నుంచి 31st మార్చ్ 2031 దాకా కొనసాగుతారు. ఇప్పుడు మనము సమ్మరీ నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ మనం సమ్మరీ నేర్చుకునే ముందు అసలు ఇందులో వచ్చేది ట్యాక్స్ డివల్యూషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డివిజన్ పూల్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. ఓకేనా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డివిజన్ పూల్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అంటే ఏంటి? ఇవి 2 టైప్స్ లో డివైడ్ చేశారు. ఒకటి వర్టికల్ డివల్యూషన్, ఇంకొకటి హారిజెంటల్ డివల్యూషన్. ఓకే, సో వర్టికల్ డివల్యూషన్ అంటే ఏంటిది అని అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఫండ్స్ పోవడం. హారిజెంటల్ అంటే ఏంటి? అమాంగ్ ద ఇండివిజువల్ స్టేట్స్ టు స్టేట్ కి ఫండ్స్ అలొకేట్ చేయటం అన్నమాట. ఓకే, సో హియర్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ వాట్ ఈస్ vertical devolution formula and what are the recommendations given by 16th Finance Commission report లో 1 by 1 మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్. లెట్ విల్ డిస్కస్ సింపుల్ వేలో మనం చెప్పుకుందాం. See here, the Finance Commission is a constitutional body which is constituted by the President every 5 years to make the recommendation on the center and state fiscal relations. Yes, right. Next, the share of state in central taxes. The share of the state in the divisible pool of central taxes has been recommended 41%. Here what happened, which had given recommendation from the 2021-26 key, that is 41% devolution formula. Okay, so essentially out of these divisible pool of taxes which are
మీన్స్ అంటే ఏంటి డివిజిబుల్ పూల్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అంటే వేర్ ఆల్ ద ట్యాక్సెస్ కలెక్టెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇట్ మీన్స్ ఈదర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ దీన్ని దీస్ ట్యాక్స్ ఆర్ పూల్డ్ అండ్ సెస్ అండ్ సర్చార్జెస్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ తీసివేస్తారు ఫ్రమ్ ద డివిజిబుల్ పూల్. Now, the remaining funds ఉంటాయి కదా, now the funds would be allocated to the state and the center, right? So, earlier, 15 Finance Commission had given 41%, it means 41% vertical devolution formula. Now, the 16th Finance Commission continued has been same vertical formula ఇచ్చారన్నమాట. This is first recommendation. Here, the 15th Finance Commission, this is the same as the share of the recommended by the 15th Finance Commission. The divisible pool is arrived at after excluding cess and charges, surcharges. Okay na? It means ఈ paragraph లో 15th Finance Commission and 16th Finance Commission 41% devolution formula is same. Okay, next. Criteria for devolution. The distribution of the central taxes among the states. Finance Commission define a formula with weightage for criteria and its parameters. Okay, in 15th Finance Commission, 16th Finance Commission having 6 parameters, but slight difference is there. Okay, so income, distance, population, demographic, performance, area, forest, tax and physical efforts and the contribution to GDP. Tax and physical efforts and contribution to GDP. 16th Finance Commission tax and physical effects ని తీసివేయబడినారు, సో దీన్ని omit చేశారు. Contribution to GDP is newly added by 16th Finance Commission report లో. ఓకేనా? సో ఇట్ మీన్స్ ఏంటి, హారిజంటల్ డెవల్యూషన్ లో 6 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. పాపులేషన్, డెమోగ్రఫిక్, పర్ఫార్మెన్స్, ఏరియా, ఫారెస్ట్, కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి అండ్ పర్ క్యాపిటల్ టు జిఎస్డిపి. ఓకే, సి హియర్ ఐ సెడ్, ఏం చెప్పాను నేను, 41 devolution, that is divisible pool of tax given to the all the states. But now the question arise, వినండి, out of these 41%, let's say 100 crores to one state, 500 crores to another state, whatever the amount given to the state put together, and we need to determine how much to UP, how much to Bihar, how much to AP and Telangana, etc. That is determined based on the horizontal devolution formula. ఇలాంటి పారామీటర్స్ మీదే బేస్డ్ అయ్యి మనకి హారిజంటల్ డెవల్యూషన్ ఫార్ములా చేస్తారు. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే హైయెస్ట్ వెయిట్ ఎర్లియర్ 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ లో, నౌ 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ లో మనకి పర్ క్యాపిటల్ జిఎస్డిపి డిస్టెన్సే ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఉందండి, 42.5% ఇన్కమ్ డిస్టెన్స్ అన్న ఇక్కడ చూడండి, పర్ క్యాపిటల్ జిఎస్డిపి అన్న ఒకటే. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమవుతుంది మరి, వాట్ ఈస్ పర్ క్యాపిటల్ జిఎస్డిపి అన్నప్పుడు దీనికి చూడండి, పర్ క్యాపిటల్ జిఎస్డిపి అన్నప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని అంటాం, రైట్? ఇట్ మెజర్ ద income gaps of the states. It means the difference between the state per capita GSDP and its benchmark level of income. ఓకే, డిఫరెన్స్ చూస్తాము, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ స్టేట్ లో ఏమేమి డిఫరెన్స్ ఉంది, ఎంత ఇన్కమ్ గ్యాప్ ఉంది, ఆ ఇన్కమ్ గ్యాప్ ని బట్టి మనము వాళ్ళకి లో ఇవ్వాలా, షేర్స్ ఫండ్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలా, తక్కువ ఇవ్వాలా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ బెంచ్ మార్క్ లెవెల్ అన్నప్పుడు యావరేజ్ పర్ క్యాపిటా ఆఫ్ జిఎస్డిపి ఆఫ్ ద టాప్ 3 large స్టేట్ విత్ ద హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటా జిఎస్డిపి అన్నప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఇప్పుడు ఇంకొకటి మనం చూద్దాము. ఇక్కడ నేను ఏమన్నాను, ఎలా డివైడ్ చేస్తారు హారిజంటల్లో అన్నప్పుడు, సెంట్రల్ నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ వర్టికల్, రైట్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హారిజంటల్, స్టేట్స్ టు స్టేట్, అమాంగ్ ఇండివిజువల్ స్టేట్ నుంచి స్టేట్ కి ఫండ్ అలొకేషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ వర్టికల్ డివల్యూషన్ ఫార్ములా మనకి 41% ఉంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ అన్నారు కదా యావరేజ్ స్టేట్ ఆఫ్ జిఎస్డిపి తీసుకోండి, అందులో టాప్ 3 స్టేట్స్ ని మెజర్ చేయండి, ఎవరెవరు ఎలా ఉన్నారు అని. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ స్టేట్ ఏ ఉంది, అది పూర్ స్టేట్ లో ఉంది. అప్పుడు ఏదైతే పోర్ కండిషన్ లో ఉంటుందో అప్పుడు మనకి ఆ స్టేట్ కి మోర్ షేర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేట్ బి ఇట్స్ మిడిల్ కండిషన్ లో ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ గెట్ మీడియం షేర్స్ ఓన్లీ.
నెక్స్ట్ ఇఫ్ సి స్టేట్ రిచ్ గా ఉంది, లో షేర్స్ ఉంటారు. దాట్స్ వై హియర్ మెన్షన్ ఇన్ 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ రిపోర్ట్ దట్ ఈస్ ద స్టేట్ విత్ లోవర్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ జిఎస్డిపి. Okay, lower per capita GSDP will receive higher shares. Okay na, if state having a poor performance, they will get more shares to their వాళ్ళ స్టేట్ కి మోర్ షేర్స్ వస్తాయి అని అంటున్నారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ హియర్ పాపులేషన్ ఏ ఇయర్ ని తీసుకున్నారు, T011 ని. ఆన్ దిస్ పారామీటర్ ద షేర్ డెవల్యూషన్ డిటర్మైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద షేర్ ద పాపులేషన్ యాజ్ పర్ ద 2011 మనకి కొత్త సెన్సెస్ వచ్చేంత వరకు ఆ సెన్సెస్ ని మనం తీసుకున్నాము. హియర్ డెమోగ్రఫిక్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ కి అండ్ 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ కి అని అంటే ఇక్కడ TFR ని తీసుకున్నారు, ఇక్కడ TFR ని కన్సిడర్ చేయలేదు. టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్, వెరీ సింపుల్ గా చదవాలి ఏదైనా. ఓకే, అంత కాంప్లికేటెడ్ గా చేసుకోవద్దు. ఏంటేంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎగ్జామ్ లో అవే రాయాలి. ద 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ హ్యాడ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద పారామీటర్ టు అవార్డ్ ద స్టేట్ ఫర్ ద కంట్రోలింగ్ పాపులేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్. ఓకేనా, అదే ఇందులో 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ లో రీడిఫైన్ దిస్ అకౌంట్ ఫర్ ద పాపులేషన్ గ్రోత్ బిట్వీన్ 1971 2011 instead of relying on this change TFR. The state with lower population, the growth will have a higher share అనేది మనం పారామీటర్. సో TFR అనేది 15th లో తీసుకున్నారు కానీ 16th లో లేదు. నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఏం జరిగింది, సింప్లీ ఐ విల్ టెల్. ఇక్కడ అంటారు 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ హ్యాస్ అసైన్ ద వెయిటేజ్ టు బోత్ ఆఫ్ ద షేర్ స్టేట్ ఇన్ ద ఓవరాల్ ఫారెస్ట్ ఏరియా. ఓకేనా, 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ కి 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే హియర్ ఇక్కడ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ హ్యాడ్ కన్సిడర్ ఓన్లీ డెన్స్ అండ్ మోడరేట్లీ డెన్స్ ఫారెస్ట్. ఓకే, సో 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ కి అండ్ 16th లో డెన్స్ అండ్ మోడరేట్లీ డెన్స్ తీసుకున్నాం, రైట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ మనం ఏం చేసాము, ఓపెన్ ఫారెస్ట్ కూడా కౌంట్ చేస్తున్నాం, ఓపెన్ ఫారెస్ట్ ని కూడా మనం తీసుకుంటున్నాము. వాట్ ఈస్ ఓపెన్ ఫారెస్ట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒకటి తెలియాలి, కెనోపీ అని అంటే అప్పర్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీ ఇన్ ఫారెస్ట్. ఓకేనా, ఆ బ్రాంచెస్ లీవ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే రూఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకేనా, దానిని ట్రీ కవర్ కానోపీ అని అంటారు అన్నమాట. సో దీన్ని కూడా 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏం చేస్తుంది, అకౌంట్ లోకి తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు GDP. The 15th Finance Commission introduced these parameter account for the contribution to national GDP. This replaced the tax and physical efforts parameter used by physical. ఇక్కడ 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ ఉందా, ఇక్కడ వీళ్ళు యూజ్ చేశారు, మనము 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ లో దీన్ని తీసేసి మన కాంట్రిబ్యూషన్ టు GDP తీసుకున్నాము. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, అన్ని ఇయర్స్ తీసుకున్నాము కానీ పాండమిక్ ఇయర్ ని మనం తీసుకోలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ ఆర్టికల్ 275 ప్రకారం మనకి గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ ఇస్తారు. సో 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ రికమెండెడ్ గ్రాంట్స్ వర్త్ 9.47 lakh crore ఓవర్ ద 5-year పీరియడ్ కి మనకి ఇంత allocate చేశారు. దీస్ కంప్రైజ్ గ్రాంట్స్ ఫర్ అర్బన్ రూరల్ లోకల్ బాడీస్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఓకేనా, అర్బన్ అండ్ ద రూరల్ లోకల్ బాడీస్ ని చూస్తారు అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి చూస్తారు. సో 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ డిస్కంటిన్యూ చేసింది వేటిని, మన రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అండ్ ద సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్స్ అండ్ ద స్టేట్ స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్స్. సో హియర్ ద గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ ఎలా ఇచ్చారు అని అంటే లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కి 7,91,493 crores. ఓకే, lakh crores. అండ్ రూరల్ లో మళ్ళీ బేసిక్ గ్రాంట్స్ అండ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాంట్స్. ఓకేనా, బేసిక్ గ్రాంట్స్ అండ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాంట్స్. అండ్ అర్బన్ లో వీళ్ళది ఎంత ఉంది, 4.35236 lakh crores. నెక్స్ట్ యూనియన్ లోకల్ 356,257 lakh crores. సో అందులో కూడా అన్ని బేసిక్ గ్రాంట్స్, పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాంట్స్, స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపోనెంట్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లోకల్ గవర్నమెంట్స్, రూరల్ లోకల్ బాడీస్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్. దీస్ ఆర్ ద అలొకేషన్స్ అండ్ టోటల్ అమౌంట్ ఈజ్ 9.47 lakh crore.
Okay, next, so grant for local bodies, here రూరల్ లోకల్ బాడీస్ కి అండ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ కి ఎంత ఇచ్చారు అనేది 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ రికమెండెడ్ గ్రాంట్స్ దట్ ఈస్ 4.4 lakh crore 4.4 lakh crore ఫర్ రూరల్, నెక్స్ట్ 3.6 lakh crore ఫర్ అర్బన్. ఓకేనా, సో ది గ్రాంట్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 80% బేసిక్ గ్రాంట్స్ అండ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ కంపోనెంట్స్ వచ్చేసి 20% అని అంటున్నారు. సి హియర్ ద స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రాంట్స్ అండ్ ద అర్బనైజేషన్ ప్రీమియం గ్రాంట్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆల్సో రికమెండెడ్ ఫర్ ద రూరల్ లోకల్ బాడీస్. ఓకేనా, సి హియర్ 3 ఎంట్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఈ లోకల్ బాడీ గ్రాంట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి చేయాలి అని అంటే ఎందులో ఫుల్ఫిల్మెంట్ చేయాలి అని అంటే లోకల్ బాడీ గ్రాంట్స్ కి 3 ఎంట్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ లోకల్ బాడీ యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, the publication of provisional and edited account of the local bodies in the domain. నెక్స్ట్ టైమ్లీ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయా లేవా అవి ఎవరు చూసుకోవాలి? స్టేట్ ఫినాన్స్ కమిషన్ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ బేసిక్ గ్రాంట్, పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాంట్స్ అని అంటున్నాం కదా. బేసిక్ గ్రాంట్స్ 50, దీనివి 2 types ఉంటాయి, టైడ్ గ్రాంట్స్ అండ్ అన్టైడ్ గ్రాంట్స్ అని. సో ఈ 50% వచ్చేసి అన్టైడ్ గ్రాంట్స్ ఉండొచ్చు, ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద 50% వచ్చేసి టైడ్ గ్రాంట్స్ ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ శానిటేషన్, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్, ఇలాంటివి ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బేసిక్ గ్రాంట్స్ అని అనొచ్చు. పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాంట్స్, దీస్ గ్రాంట్స్ ఆర్ ద see here the local body is further divided into state performance grants and local body performance grants. The state performance grants ante ఏంటిదనంటే it's meeting the minimum benchmark for transfer to local bodies from their own resources. లోకల్ బాడీ అన్నప్పుడు ఏంటిది? ఇప్పుడు సపోజ్ లోకల్ బాడీ పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాంట్ అని అంటే ఒక గ్రామ పంచాయతీకి మనము, ఓకేనా, ఒక విలేజ్ లో ఉన్న గ్రామ పంచాయతీకి సో అండ్ సో మీకు మీ గోల్స్ ని, మీ మినిమం టార్గెట్స్ ని మేము స్పెసిఫై చేస్తాము, వాటిని మీరు అచీవ్ అయితే మేము మీకు స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్స్ ని అలొకేట్ చేస్తాము అని అంటారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్రాంట్స్. స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్స్ రావాలి అని అంటే మినిమం టార్గెట్స్ ని మనం అచీవ్ చేయాలి. హియర్ ద స్పెషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రాంట్స్, సి ద డెవలప్మెంట్ కాంప్రిహెన్సివ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఇందులో ఏమన్నారు, యాజ్ పర్ 2011 సెన్సెస్ ప్రకారం ద వర్త్ 56,100 crores. ఓకేనా, సో 5600 crores అంటే ఇంత మనకి ఓవర్ 5 years ఈ గ్రాంట్స్ ని, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రాంట్స్ ని మనకి అలొకేషన్ చేయడం జరిగింది. అర్బనైజేషన్ ప్రీమియం కూడా ఎంత ఉంది అని అంటే 10,000 crores హ్యావ్ బీన్ రికమెండెడ్. నెక్స్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, మనం ఎర్లియర్ స్లైడ్ లో చూసాము, మనకి SDMF అంటే స్టేట్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఫండ్ కింద కూడా వచ్చింది. సో అరౌండ్ సి హియర్ ఎంతుంది, 2 lakhs కూడా అలా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇలా ఎలా డివైడ్ చేస్తారు అని అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్ అయితే, నార్త్ ఈస్ట్ లో అయితే 9:10, అదే మనకి వేరే అదర్ స్టేట్స్ అయితే 75:25 అలొకేషన్ జరుగుతుంది. వచ్చిన మొత్తం డబ్బులో ఈ రేషియో ప్రకారం మనకి అలొకేట్ చేస్తారు. ఫిజికల్ రోడ్ మ్యాప్ వచ్చేసి రీసెంట్లీ ఎకనామిక్ సర్వేలో మనం నేర్చుకున్నాము, షుడ్ బ్రింగ్ డౌన్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంతండి 3.5 of GDP by 2030. ఇది సెంట్రల్ లో, అండ్ స్టేట్ విషయానికి వస్తే 3% కి. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్, ఇక్కడ అన్నారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రికమెండెడ్, స్ట్రిక్ట్లీ డిస్కంటిన్యూ చేసిందండి హాఫ్ బడ్జెట్ లయబిలిటీస్ ని. హాఫ్ బడ్జెట్ లయబిలిటీ బారోయింగ్ ని 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ ఎందుకు, వై డిస్కంటిన్యూ చేసింది, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద హాఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్ లయబిలిటీస్ అన్నప్పుడు ద గవర్నమెంట్ విల్ కమ్ అవుట్ ద ప్రజెంట్ బడ్జెట్, బట్ ద గవర్నమెంట్ ప్రజెంట్ హౌ మచ్ బారోయింగ్ ఇట్ విల్ డూ, అవునా, ఎంత బారోయింగ్ చేస్తుంది అనేది చెప్తుంది. ఇన్ ద బడ్జెట్ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ బారోయింగ్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఆఫ్ ద అనౌన్స్డ్ బడ్జెట్, రైట్, ఈదర్ బై స్టేట్ ఆర్ సెంటర్. ఇవి బడ్జెట్ లో చెప్పబడవు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఏం చెప్తాయి అని అంటే, ఎందుకు చెప్పబడవు అన్నప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, లెట్స్ సే దేర్ ఈస్ అన్ authority owned by a state government will ask borrow from the market for implementation of project and the welfare programs of etc, right? But now the problem arises, the problem of these off budget liabilities are
ఈజ్ దట్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ ద రీపేమెంట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద గవర్నమెంట్. అవునా, ఇవి మనము బడ్జెట్ లో మెన్షన్ చేయము, ఇవి గుప్తంగా ఉంటాయి. ఇండైరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ అయినప్పుడు ఎవరు మనకి సఫర్ అవుతారు? మనమే. ఓకేనా, అప్పుడు ఏమైతుంది? ట్యాక్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో రీపేమెంట్ అనేది కొంచెం మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకే ఈ ఆఫ్ బడ్జెట్ లయబిలిటీని మీరు పెట్టాలి అని అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి, అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి, పబ్లిష్ అయి ఉండాలి డాటా అని అంటారు. సో 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ స్టేటెడ్ దట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ లయబిలిటీస్ ఎలిమినేటెడ్ అని చెప్పినారు. ఇఫ్ కంటిన్యూ చేయాలి అన్నప్పుడు బడ్జెట్ లయబిలిటీ హ్యావ్ ఏ ట్రాన్స్పరెన్సీ మెథడ్ ఉండాలి, పబ్లిష్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి అండ్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్. అప్పుడే ఆఫ్ బడ్జెట్ లయబిలిటీస్ ని మీరు కంటిన్యూ చేయండి, అదర్వైజ్ విల్ డిస్కంటిన్యూ విత్ దిస్ అని చెప్పినారు. ఓకేనా, సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దిస్. In the budget, there are certain types of borrowing not presented in the physical deficit of the announced budget either by the state and the center. So this is called half budget liabilities. Next, power sectors ఏమంటారు? పర్సీవ్ ఉండాలి డిస్కమ్స్ పైన. ఠీకే, సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ పైన పర్సీయింగ్ ఉండాలి. అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా, డెట్ ఎలా ఉంది, వాటిపైన బర్డెన్ ఎలా ఉంది, అండ్ హౌ దే ఆర్ టేక్ ఓవరింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు, వాట్ ఆర్ ద స్పెషల్ పర్పస్ ఆఫ్ వెహికల్స్ మే బి క్రియేటెడ్ టు వేర్ హౌస్ డెట్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రీ పేమెంట్, ఈవెన్చువల్లీ రీపేమెంట్ అవుతుందా లేదా. సో దీస్ ఆర్ ద పర్సీయింగ్ ఉండాలి. అండ్ అలౌడ్ బై యూజింగ్ ఫండ్ ఫ్రమ్ ద స్పెషల్ అసిస్టెంట్ స్కీమ్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఎలా చూస్తున్నారు అంటే, ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఏమైనా ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా అయితే కన్సోలిడేటెడ్ ఫండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మనము కాంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి తీసుకుంటున్నామో, అలాగే ఇక్కడ కూడా స్పెషల్ అసిస్టెంట్ స్కీమ్ కూడా ఉంటుంది. దెన్ హౌ దే ఆర్, వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది పర్సీవ్ ఉండాలి ఆన్ ఎక్కడంటే డిస్కమ్స్ పైన. నెక్స్ట్ హియర్ ద సబ్సిడీ ఎక్స్పెండిచర్, ఇదంతా మనకి సింపుల్ వేలో నేను చెప్తాను. సబ్సిడీ అనేది ఏమవుతుంది? క్యాష్ బేస్డ్ ఉంటుంది, మనీతోనే కదా వాళ్ళు. క్యాష్ టు బెనిఫిషియరీ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి మనీ పోతుంది. హియర్ వాట్ హ్యాపెన్, ఎ లాట్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ ఆర్ క్యాష్ బేస్డ్. It means the cash to beneficiaries, right? But these subsidies are universal in nature. అంటే ఏంటి? who may not require these subsidies also, they are getting, but the lack of data management. అందుకే బట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ సమ్ ఆఫ్ ది రీజియన్ మెంబర్స్ ఏమవుతుంది అని అంటే, సమ్ ఆఫ్ ది రీజియన్ లో సమ్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ దే ఆర్ గెట్టింగ్. ఎందుకు ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఎవరికైతే సబ్సిడీస్ కావాలో వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది, ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది, హయ్యర్ రిసోర్సెస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ ల్యాకింగ్ డేటా. అందుకే 16th ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏమంటుంది అని అంటే, డేటా కరెక్ట్ గా మెన్షన్ చెయ్యండి. ఈ డేటా కరెక్ట్ గా లేదంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఎవరైతే సబ్సిడీకి కావాలి అని అన్న వాళ్ళకి వస్తుంది, సబ్సిడీ నాకు వద్దు అన్న వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది. ఇట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ లీడ్స్ టు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అయ్యింది అని అంటే మనకి బారోయింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. Okay, so these subsidies are universal in nature. Who may not require these subsidies, they will getting and they are well off, no. So but these kind of subsidies, some of these member they are getting, that's why this leads to the government expenditure. And expenditure అయింది అని అంటే we are taking loans or borrowing from market. సో దీనికోసము కొంచెం రివ్యూ ఉండాలి అని అంటున్నారు. రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలి అండ్ రివ్యూ ఉండాలి అని అంటున్నారు. ఓకేనా, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్, ద కమిషన్ రికమెండెడ్ ద రివ్యూ ఉండాలి ద క్లోజర్ ఆఫ్ 308 ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్. దే రికమెండెడ్ ఏ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెవెల్లో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ టు టార్గెట్ ఇన్యాక్టివ్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేయాలి అని అంటున్నారు. ఠీకే, నెక్స్ట్ ఇందులో ఏమేమైతే స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయో, ఏమైతే లాస్ ఉన్నాయో, 3 అవుట్పుట్ ఆఫ్ 4 కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్ ని చూసి షుడ్ ప్లేస్డ్ ఫర్ ద రెస్పెక్టివ్ క్యాబినెట్ కన్సిడరేషన్. ఓకే, సో ఇది ప్రైవేటైజేషన్ ఉండొచ్చు, చేసేయాలి, ఆర్ కంటిన్యూషన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్.
నెక్స్ట్ ద ఇండివిజువల్ షేర్, మనము డివల్యూషన్ షేర్ లో చూసుకున్నామా స్టేట్ ఏబిసి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పానో అలాగే ఇండివిజువల్ షేర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ టాక్సెస్ ఆర్ డివాల్వ్డ్ బై ద సెంటర్. హియర్ ఇక్కడ మోర్ అలొకేషన్ వచ్చేసి యూపీకి ఉంది, నెక్స్ట్ అలొకేషన్ వచ్చేసి మనకి బీహార్కి ఉంది. ఇక్కడే మనకి 27 అరౌండ్ 27% ఇక్కడే పోయింది. నెక్స్ట్ సదరన్ స్టేట్స్కి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఓకే, నెక్స్ట్ కర్ణాటక అరౌండ్ 16 to 17 ఆర్ 18 అరౌండ్ ఆ పర్సంటేజ్ మాత్రమే మనకు వచ్చింది. సో మన ఎవరి స్టేట్కి ఎంత అలొకేషన్ అయింది అనేది చూసుకోవాలి. 4% ఆంధ్రాకి వచ్చింది, 2% అరౌండ్ తెలంగాణకి వచ్చింది, తమిళనాడుకు 4.1 అలా వచ్చింది, అండ్ కర్ణాటక 3.36 సదరన్ స్టేట్స్కి. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కూడా వచ్చింది మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏపీకి వచ్చింది మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో, ఓకేనా హియర్. సో ఇలాంటి డేటా ఒకసారి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సేమ్ స్టేట్ వైజ్ డీటెయిల్, గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఎంత వచ్చింది, ఏ lakhs crore లో వచ్చింది అన్నప్పుడు బేసిక్ గ్రాంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి అండ్ స్టేట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంత ఇచ్చారు, రూరల్ లోకల్ బాడీస్కి ఇంత. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ సేమ్ బేసిక్ గ్రాంట్స్, స్టేట్ పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాంట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకోండి, అండ్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆబ్వియస్లీ ఉత్తరప్రదేశ్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ మనకి బీహార్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, అలా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హియర్ తెలంగాణకి వచ్చేసి బేసిక్ గ్రాంట్ 7974, రూరల్ లోకల్ బాడీ 997 అండ్ సేమ్ స్పెసిఫిక్ స్టేట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ గ్రాంట్ వచ్చేసి 917. సేమ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీకి వచ్చేసి 1155. నెక్స్ట్ బేసిక్ గ్రాంట్ ఫర్ అర్బన్ లోకల్ 9239 అండ్ 1155 ఫర్ స్టేట్ పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాంట్. అండ్ హియర్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గ్రాంట్ 6125 crores. నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ తెలంగాణ దట్ ఈస్ 2774 డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మన 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ రిపోర్ట్. ఇక్కడ క్విక్ సమ్మరీ చూస్తే వర్టికల్ డివల్యూషన్ వచ్చేసి 41%, రైట్. హారిజెంటల్ డివల్యూషన్ లో హౌ మెనీ పారామీటర్స్ ఆర్ దేర్, 6. సో 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏ రిపోర్ట్ ని మన ఏది న్యూగా యాడ్ చేసింది అని అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి, రైట్. దెర్ ఈస్ నో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు, ఓకేనా. రివ్యూ ఆఫ్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ ఉండాలి అని అన్నారు. సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ అంటే దేర్ ఈస్ ఏ నో సఫిషియంట్ ఎఫిషియంట్ రివ్యూ ఆఫ్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ there is a need to review because what expenditure incurred by the government and what is the expenditure is linked with the measurable real time output indicators అనేవి సరిగ్గా తెలియట్లేదు కాబట్టి సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ని రివ్యూ చేయాలి అని అన్నారు. అండ్ హియర్ 280 ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో అమెండ్మెంట్స్ ఉండాలి అని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ 283 సబ్ క్లాస్ బీబీ ఉంది కదా అండ్ 283 సబ్ క్లాస్ సి ఉంది కదా. వీటిల్లో ఏంటి అని అంటే ద కాన్స్టిట్యూషన్ డైరెక్ట్స్ ద ఫైనాన్స్ కమిషన్ టు మేక్ ఇట్స్ రికమెండేషన్ ఆన్ రూరల్ అండ్ లోకల్ బాడీస్ పైన మనకి రికమెండేషన్స్ ఉంటాయి. కానీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద రికమెండేషన్ మేడ్ బై ద ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అనేది కొంచెం రిమూవ్ చేయాలి ఆ లైన్ ని అని అంటున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫైనల్ గా గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ చూస్తే మనకి 9.47 lakh crore, అవునా. నెక్స్ట్ అందులో ఆర్ఎల్బి, నెక్స్ట్ యుఎల్బి. ఆర్ఎల్బి వచ్చేసి 4.4 lakh crore, నెక్స్ట్ యుఎల్బి వచ్చేసి 3.6 lakh crore. అందులో 80% వచ్చేసి బేసిక్ గ్రాంట్స్ లో మళ్ళీ టైర్డ్ అన్టైర్డ్ గ్రాంట్స్ ఉంటాయి, ఓకే. నెక్స్ట్ 20% వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్ కంపోనెంట్ గ్రాంట్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్. అండ్ ఫారెస్ట్ వచ్చేసి మనము ఓపెన్ ఫారెస్ట్ ని కూడా, ఓపెన్ అంటే కనోపీ ఆఫ్ ట్రీ
సో ఆ ఓపెన్ ఫారెస్ట్ ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. ఎర్లియర్ మనము డెన్స్, మోడరేట్లీ డెన్స్ ని కన్సిడర్ చేసే వాళ్ళము. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, ఓపెన్ ఫారెస్ట్ ని కూడా మనము కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ 16th ఫినాన్స్ కమిషన్. థ్యాంక్ యూ.